morning, dear aspirants. Kurukshetra IAS Academy one of the important component வந்து daily current affairs analysis. So, to make ease of the preparation for the UPSC aspirant, we enhance their skill by providing the current affairs analysis in a very short and precise way. So, இது வந்து 1 or 2 day or 3 day வந்து it will not get any yield. Over the period of time, daily நீங்கள் இந்த current affairs பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் இதுல இருந்து you can take a bites or notes எடுத்துட்டு if you do a repeated revision and I'm sure that definitely at least 30 to 40% question will directly or indirectly come out of this current affairs entire session. And also when you do this repeated practice while writing the mains, you can definitely quote this as an example. So with that note, இன்னைக்கு the first issue பார்க்கலாம். So this stampede happened in the Bihar temple. So 7 women devotees were killed. Okay, in Ashokdam temple, which is located in Lakhisarai, Bihar on Monday. India, the stampede is not a new thing. It is very common and it is very commonly occurred during any cultural gatherings or during any celebrity gatherings. It is very common because of the populous country and because of improper planning of crowd management. இது வந்து very frequently. So in stampede is happened because of the barricade got collapsed due to the huge crowd. அங்க இருந்த barricade collapse ஆகுது and கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2 train full of devotees have come to that place. அப்ப local police and local at least there is a state level disaster management authority as well. They can do a proactive planning. So Jal Abhishek rush, இது வந்து Jal Abhishek rush. என்னன்னா mostly what they will do, the people rush to offer Ganga water to the Lord Shiva. இதுதான் வந்து that Jal Abhishek which is very common during this particular month. ஸோ கவர்மெண்ட் இதுக்காக என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீகார் சிஎம் சம்ரத் சௌத்ரி அனௌன்ஸ்டு 4 lakh for the deceased and inquiry is also ordered, like divisional commissioner, and they started that inquiry was ordered and national condolences has been given by PM Modi and president as well. So but whatever it is, the opposition has taken up this as an issue and started to criticize. So exam point of view la நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னா, see about this Ashokdam temple. Ashokdam temple is also known as Indradamneshwara Mahadeva temple. Culture, art and culture, you can expect a question. And this temple is dedicated to Lord Shiva. And this was the major pilgrims during Shravan and Mahashivaratri. So Ashok is a boy named who discovered this Sivaling. That was the history behind this temple. 1977 கொண்டு வந்திருக்காங்க. And Shankaracharya of Jagannath Puri, he also reconstructed this temple, and this site also linked to the older tradition associated with Indradayamna. Okay. So also we need to understand the map of the Ganga river and riverine region. So in the Ganga river la pakumbodhu Simaria Ghat. The Simaria Ghat parunga. So this Simaria Ghat actually on the Ganga in the district Begusari district, which is the important pilgrimage point. Barahia Ghat என்றது Lakhisarai region, and அந்த Barahia Ghatல இருந்து தான் devotees used to collect the water for this auspicious Jalabhishek. Kuel river என்றது flows through Lakhisarai. So and Harohar river என்றது part of this Kuel river. Okay.
So இது Lakshyasarai, this is the district. Okay, and here you have the river. Okay, so Kiol river flows to the Ganga, and the Harahar river also join to the Kiol river. So இது வந்து நமக்கு இன்டர்னலா தெரியணும். அடுத்தது black money in election hampers the democracy, says Supreme Court. So recently Supreme Court taking many initiative and அது வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசமா பார்க்குறாங்க. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிளாக் மணி இந்த எலக்டோரல் ப்ராசஸ்ல பிளாக் மணி வர்றதுனால டெமோக்ரஸி, ரூல் ஆஃப் லானா என்ன, ட்ரீட்டிங் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி, ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் ஜஸ்டிஸ், இது அண்ட் எலக்டோரல் ப்ராசஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் ஹேம்பரிங், அதுவே வந்து ஹேம்பர் ஆகுது. So it is the responsibility of the election commission to get rid of this influence என்றது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்ன்றத பார்க்கலாம். ஓகே, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் கிவிங் த டைரக்டிவ்ஸ். சுப்ரீம் கோர்ட் ஏன் டைரக்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும்? Directives and instructions should be given by the elected representatives of the people in the parliament. இது சுப்ரீம் கோர்ட் வேலை கிடையாது. சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் த கார்டியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ எழுதப்படக்கூடிய சட்டம் சரியா தவறா இருக்கா, டு செக் த கான்ஸ்டிடியூஷனாலிட்டி, அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட வேலை. பட் சுப்ரீம் கோர்ட் இஷ்யூவிங் த டைரக்டிவ்னா தட் இஸ் கால்டு ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் ஆர் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம். புரியுதா? ஸோ அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன டைரக்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க? எஃப்ஐஆர் வந்து இந்த மாதிரி எலக்டோரல் அஃபென்ஸ் மஸ்ட் பி ப்ராப்டு வித்தின் 1 year. ஸோ வித்தின் 1 yearல எலக்டோரல் அஃபென்ஸை ப்ராப் பண்ணணும். டிலேஸ் இருந்தது அப்படின்னா கம்யூனிகேட்டட் டு த எலெக்ஷன் கமிஷன் உடனே. அண்ட் 24 hours சீசர் ரிப்போர்ட்டிங். எந்த கேஷ் ரிலேட்டடான எலக்டோரல் அஃபென்ஸ் இருந்தாலும் அந்த கேஷை அந்த கேஸை இமீடியட்லி ஷுட் ரிப்போர்ட் டு த டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் அ காம்பிட்டன்ட் கோர்ட் வித்தின் 24 hours. ரிட்டன் பிரைமா ஃபேசியா அந்த ரீசனோட கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ரெண்டாவது டைரக்டிவ். அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? ஹை கோர்ட்ஸ் மஸ்ட் டெசிக்னேட் த ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஃபார் எலெக்ஷன் கேசஸ் பிகாஸ் அவர் கோர்ட் இஸ் dumped with the cases because we don't have adequate judges to people ratio கிடையாது. அப்ப ஏன்னா பாப்புலஸ் கண்ட்ரினால ஓவர் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதிகமா இருக்கும்போது கேசஸ் மோர் தென் lakhs of cases is pending. அதனால இந்த மாதிரியான கேசஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்காக ஹைகோர்ட் வந்து மஸ்ட் டெசிக்னேட் ஒன் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ withdrawal of cases against candidates require mandatory high court approval. Okay, so order passed by the Karnataka government. Karnataka government ஒரு பிளேயா போடுறாங்க. ஏன் பிளேயா போடுறாங்கன்னா, லார்ஜஸ்ட் ஸ்கேல் பிளாக் மணி வந்து சீஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத போடுறாங்க. எங்கன்னா பெல்லாரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல டூரிங் 2014 லோக்சபா போல்ஸ். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டைரக்டிவ்ஸை சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வராங்க. ஓகே, அடுத்தது கேஷ் சீஸ்ட் அப்படின்னா என்ன? பிரைபரி ஆர் இன்டியூஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ். எலெக்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லீகலா செலவு பண்றது, அன்அக்கவுண்டடா பிளாக் மணி மூவ்மெண்ட் இருக்கிறது. ஓகே, இதுக்கான லீகல் சீஷர்ன்றது என்னன்னா, does not automatically establish இல்லீகலா கிடையாது. ப்ராப்பரா எலெக்ஷன் லா ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிற எல்லாமே வந்து கேஷ் சீஷரா தான் வரும். இதுக்கான லீகல் ப்ரொவிஷன் we have Representation of People Act RP Act 1951. அதுல பிரைபரின்றது கரப்ட் பிராக்டிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. செக்ஷன் 77ல கேண்டிடேட் மஸ்ட் அக்கவுண்ட் ஃபார் எலெக்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், அதற்கான அக்கௌண்ட்டை கொடுத்தே ஆகணும். செக்ஷன் 100ல எலெக்ஷன் வந்து வாய்டுன்றதை டிக்ளேர் பண்றதுக்கான கிரவுண்டை கூட கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஐடி ஆக்ட் 1961ல அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்கம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. PMLA Prevention of Money Laundering Act 2002 applies where money laundering conditions are met. Okay, அடுத்தது Election Commission of India's Election Expenditure Monitoring.
இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் we have the option. முதல்ல surveillance team they have. Election Commission வந்து they have a separate surveillance teams for monitoring this kind of illegal event like a flying squad, surveillance team, video surveillance. So monitoring team they have. அதே மாதிரி C-Vigil app அப்படிங்கிறது என்னன்னா immediately after notifying the election date, model code of conduct come into the force. Model code of conduct படி நடக்காம இருந்தாங்கன்னா a citizen has the empowerment to post that or report that. Citizen report பண்ணலாம் election commission. அதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் தான் C-Vigil app. Election Commission of India's citizen reporting app. எப்ப for model code of conduct and expenditure violate ஆகும்போது. Okay, it is a reporting mechanism by the citizen to the Election Commission of India. Financial surveillance பொறுத்த வரைக்கும் Election Commission of India coordinates with income tax debt, ED, customs and all this to investigate. We have financial surveillance as well to investigate this pattern. Okay. அடுத்தது prelims பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு C-Vigilனா என்னன்னு தெரியணும். RP Act, Prevention of Money Laundering Act. இந்த ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மெயின்ஸை பார்த்த வரைக்கும் பிளாக் மணி அண்டர்மைன்ஸ் டெமோக்ரஸி அண்ட் ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. இதை வந்து நீங்க எங்க எழுதணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்சி கரப்ஷன்ற ஒரு GS2 கவர்னன்ஸ்ல எங்க வேணாலும் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். So election commission's multi-agency coordination model அதையும் நீங்க எழுதலாம். Okay, so this is the idea. அடுத்தது Shanti Act override court on compensation for nuclear disaster as Supreme Court. Again Supreme Court. Supreme Court question whether statutory liability caps under Shanti Act 2025 can prevent the constitutional court from awarding adequate compensation. என்னன்றது இந்த கேஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். முதல்ல சாந்தி ஆக்ட்னா என்ன? சஸ்டைனபிள் ஹார்னஸிங் அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா. அதாவது இது நியூக்ளியர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நியூக்ளியர் யூட்டிலைசேஷன், நியூக்ளியர் எனர்ஜியோட கம்ப்ளீட் காம்பனண்ட்டுக்கு இந்தியா உருவாக்கப்பட்ட புது லெஜிஸ்லேஷன். அதுல ஆல்ரெடி இந்தியா we have அது வந்து ஆக்ட் அசன்ட் பிரசிடென்ட் அசன்ட் 2025 வந்துருச்சு. ஸோ தட் இஸ் த ஆக்ட் ஃபார் நியூக்ளியர் லெஜிஸ்லேஷன். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே நியூக்ளியர் லெஜிஸ்லேஷன் இதுதான். ஸோ இந்த ஆக்ட்ல there are 4 important components. என்ன காம்பனன்ட்ஸ்னா முதல்ல பிரைவேட் கேன் பார்ட்டிசிபேட், பிரைவேட் கேன் பில்ட் ஓன் ஆப்ரேட், பூட் மாடல். பூட் அப் மாடல்னா என்ன? we have different kind of investment model. Investment model we have boot means build, own, operate and transfer. So private வந்து build பண்ணலாம், own பண்ணலாம், operate பண்ணலாம் for 100 years or 200 years and transfer to the government. This is one kind of PPP model, that is public private partnership model. So இந்த மாடல்ல நியூக்ளியர் பிளான்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லைசன்ஸோட பிரைவேட் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட். செகண்ட் காம்பனன்ட் 100 gigawatt டார்கெட். இந்தியாஸ் நியூக்ளியர் எனர்ஜி மிஷன் வாஸ் தேர். அந்த மிஷனோட டார்கெட் வந்து பை 2047ல 100 gigawatts கொண்டு வரணும். தேர்ட் வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி ரெகுலேட்டரி போர்டு. So there is a separate board, that is a statutory board, and இதுல ஆக்ட் இருக்கு, இது ப்ரொவிஷன் இருக்கு. இந்த ப்ரொவிஷனை யார் என்ஃபோர்ஸ் பண்றது? என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பாடி, அந்த பாடி பேரு AERB. அந்த பாடி என்ன பாடி? ஸ்டாட்டுட்டரி பாடி. ஸ்டாட்டுட்டரி பாடினா அந்த ஒரு ஆக்ட் கீழே உருவாகணும். அப்ப சாந்தி ஆக்ட் கீழே உருவாகின ஸ்டாட்டுட்டரி பாடி. ஓகே, and they have strategic control like enrichment, spent fuel management, heavy water productions. இது எல்லாமே அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். எவ்வளவுதான் இதை கொடுத்தாலும் there are some controls, important strategic provisions எல்லாமே
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்றது தான் இந்த ஆக்ட். ஓகே, இந்த ஆக்ட் இருக்குங்க. இப்ப டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதை என்போர்ஸ் பண்ற பாடியும் இருக்கு, பிரைவேட் பிளேயர் உள்ள வர்றாங்க. இப்போ சர்டன் ஸ்டேட்ஸ்ல இந்த நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. இப்ப ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும்போது காம்பிடன்ட் கோர்ட்டா இருக்கக்கூடிய, கான்ஸ்டிடியூஷன் கோர்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஹை கோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ ஒரு விக்டிம்க்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா அப்படிங்கிறத சொல்லணும். நீங்க என்ன ஆக்ட் போட்டாலும் சொல்லணும்ன்றதுதான் கன்ஃபியூஷன். இப்போ அதுதான் கான்ஃபிளிக்ட். அததான் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளாரிட்டி கொண்டு வர்றாங்க. ஓகே, so Supreme Court questions the liability cap. What is the prohibition on the constitutional court, okay, to grant? நல்லா பாருங்க, prohibition on a constitutional court வந்து grant பண்றாங்க. இவ்வளவு காம்பன்சேஷன் நீங்க கொடுக்கணும் against a legal tort. ஒரு விக்டிம்க்கு இவ்வளவு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். அப்ப இந்த கோர்ட் in case of a legal tort the court can always grant. இப்ப கோர்ட் என்ன பண்றாங்க, issued the notice to the union government and the ARBS, which is the statutory body. நம்ம பார்த்த மாதிரி ஒரு பெட்டிஷன்ல challenging the Shanti Act provision that limits liability of nuclear operators, supplier, manufacturer. யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் பண்றாங்க, ஸ்டாட்டுட்டரி பாடிக்கும் சேலஞ்ச் பண்றாங்க. என்ன லயபிலிட்டி இருக்கு? ஒரு 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 ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுவீங்க? வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ்? வாட் ஆர் த மேக்ஸிமம் திங் யூ கேன் ப்ரொவைட் ஃபார் த லீகல் டார்ச்? இதை நீங்க வேர் இஸ் தட் ப்ரொவிஷன் இன் தட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது தான் சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் கொஸ்டினிங். ஓகே, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் GS3ல நியூக்ளியர் எனர்ஜில இந்த மாதிரியான இஷ்யூவை நீங்க எழுதணும். ஸோ இது வந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாத வரைக்கும் இந்த நியூஸ் தெரியாது. டிசாஸ்டர் காஸ்ட் பாருங்க, செர்னோபில் வந்து 235 to 700 பில்லியன், ஃபுகுஷிமா 400 to 445 பில்லியன் காஸ்ட். ஸோ இந்தியாவில் அந்த லயபிலிட்டி கேப்பே கிடையாது. சீனியர் அட்வொகேட் ஆர்கியூ தட் செர்னோபில்னால நம்ம ஒரு நாட்டில் எவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கு, 700 பில்லியன் வரைக்கும் லாஸ் ஆயிருக்கு. ஃபுகுஷிமானால 449 பில்லியன். இந்தியால லார்ஜஸ்ட் ஆபரேட்டர் கேப் 3000 கோடிக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட எடுத்துட்டு வந்து பண்றாங்கல்ல. அப்ப அதுக்கான ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா அதுக்கான ப்ரொவிஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின். ஸோ கவர்மெண்ட் லயபிலிட்டி கேப்ட் அட் 300 millions, which is very very low. Victims cannot recover with a small fraction of losses. கரண்ட் கேப் வந்து வெறும் 300 மில்லியன் தான் வச்சிருக்காங்க, 3000 கோடியில. அப்ப அந்த கரண்ட் கேப் வந்து வெரி லோவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So Article 32 படி it empowers the Supreme Court to issue writ enforcing the fundamental right. இது fundamental right violation. எப்படி fundamental right violation? Article 21, right to life, life with dignity, live with dignity with clean air, environment. அப்படி அந்த இடத்துல நியூக்ளியர் பவரை நீ என்ஹான்ஸ் பண்றதுனால மக்களுக்கான ரைட் டு லைஃப் பாதிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் ஆகுது. வயலேட் ஆனா ரிட் இஷ்யூ பண்ணலாம். அதை தான் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த விக்டிமை பாதுகாக்கிறதுக்காக யூனியன் கவர்மெண்ட்டை கேட்குறாங்க. ஆர்டிகல் 142ல கிராண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் பவர் டு பாஸ் எனி ஆர்டர் நெசசரி ஃபார் கம்ப்ளீட் ஜஸ்டிஸ். ட்ரை டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். ஒரு 5 to 6 பாயிண்ட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ண பாருங்க. Supreme Court has raised question about the balance between the legislative liability cap and judicial power. Examine the constitutional framework for judicial review of statutory provisions. இது எப்படி எழுதணும்? முதல்ல legislative liability capனா என்ன, judicial powerனா என்ன, ரெண்டும் எங்க கான்ஃபிளிக்ட் வருது, அங்க நீங்க கேஸ் ஸ்டடி எழுதணும். இந்த சாந்தி ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய கிரேவை எடுத்து சொல்லணும். ஓகே, so if you have any doubts related to current affairs, feel free to contact us. Thank you. Have a great day. Kurukshetra, 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 Kurukshetra.